Okay, next நம்ம straight lines பார்க்கலாம். So நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் analytical geometryல நீங்க இந்த வருஷம் படிக்க போறது straight lines பத்தி மட்டும் தான் படிக்க போறீங்க. So இங்க நம்ம அடுத்து straight lines பார்க்க போறோம். So எல்லாமே locus தான். Straight line is also a locus. That is, it is path traced by a moving point which moves according to some geometrical condition. So இங்க straight lines ஓட basic ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா angle of inclination என்னன்னு பார்க்க போறோம். So straight linesல நம்ம first பார்க்க போறது straight linesல நம்ம பார்க்க போறது angle of inclination அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். So angle of inclination of a straight line, ஒரு straight line ஓட angle of inclination அப்படிங்கிறது என்னன்னா it is the angle made by the line with the positive direction of x-axis. So இது positive direction of x-axis, இது negative direction of x-axis. இந்த சைடு பார்த்தோம்னா இது negative direction of x-axis. So ஒரு straight line வந்து ஒரு x-axis ஓட positive directionல எவ்வளோ angle make பண்ணுதோ அதுவும் அந்த angle எப்படி measure பண்ணணும்னா it should be measured in the anti-clockwise direction. clockwise directionக்கு oppositeல measure பண்ணணும். So இந்த angle தான் we call it as angle of inclination. So this angle we call it as angle of inclination. So angle of inclination it is angle made by the straight line with the positive direction of x-axis. Okay, in the counterclockwise direction or in the anti-clockwise direction, that we call it as angle of inclination. That's the angle of inclination. So for example, suppose ஒரு straight line இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். Let us imagine ஒரு straight line வந்து இப்படி இருக்குன்னா அப்பயும் நம்ம இதுதான் positive direction. ஓகேவா? இந்த directionல இருக்கணும். இது negative direction. இந்த சைடு போனோம்னா negative direction. இதுதான் positive direction of x-axis. ஓகேவா? And then இங்க இருந்து இப்படி measure பண்ணணும் angle. Positive direction of x-axis la measure பண்ணனும், anti-clockwise direction la measure பண்ணனும்னா then we'll get the angle of inclination. அதுதான் நம்ம angle of inclination னு சொல்லுவோம். அடுத்தது slope னா என்னன்னு பார்க்கலாம். So next நம்ம பார்க்க போறது slopeங்கிறது என்னன்னா it is the number to measure the direction and steepness. அது எவ்வளவு தூரம் சாஞ்சிட்டு இருக்கு, இந்த லைன் வந்து எவ்வளவு தூரம் சாஞ்சிட்டு இருக்கு, or அதோட direction and steepness எந்த directionல இருக்கு, எவ்வளவு ஸ்டீப்பா இருக்கு, அதை மென்ஷன் பண்றது தான் அந்த மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய நம்பரை தான் we call it as slope. So slopeக்கும் இந்த angle of inclinationக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா slope is equal to tan theta. Slope is equal to tan theta. So that is the relationship between the angle of inclination and the slope of the line. ஒரு லைனோட ஸ்லோப்புக்கும் angle of inclinationக்கும் இதுதான் relationship. Or in other words, we can say that slope is usually denoted by the letter m. M is equal to tan theta ன்னு சொல்லலாம். M is equal to tan theta. So therefore this we call it as a slope. இதுதான் நம்ம slope of the line ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்லோப்புங்கிறது அந்த லைன் எவ்வளவு தூரம் சாஞ்சிட்டு இருக்கு, that we call it as a slope. அதுதான் நம்ம ஸ்லோப்னு சொல்லுவோம். or it is a number which is used to measure the direction and steepness. அதோட டைரக்ஷனையும் ஸ்டீப்னஸையும் மெஷர் பண்ணக்கூடிய நம்பரை தான் we call it as slope. அதுதான் ஸ்லோப்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு angle of inclination கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்ப ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதுதான். angle of inclination கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்ப ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா m is equal to tan theta. இப்போ இதே வந்து சப்போஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா slope of the line joining x1 y1 and x2 y2. So x1 y1 x2 y2 அந்த லைனோட ஸ்லோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is the formula for finding the slope given that the line joining x1 y1 and x2 y2. So இந்த லைன் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுச்சுனா x1 y1 and x2 y2 ஜாயின் பண்ணுச்சுனா அப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா y2 minus y1 by x2 minus x1. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா that is ax plus by plus c is equal to 0. இதுதான் equation of the straight line கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இதோட slope, the slope of the line ax plus by plus c is equal to 0. So இந்த லைனோட slope வந்து அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா m is equal to minus a by b.
m is equal to minus a by b. ஸோ இது எல்லாமே ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தான். ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பொறுத்து தான் ஃபார்முலா டிசைட் பண்ணணும். ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இந்த ஃபார்முலா எடுக்கணும். இதே அந்த லைன் மேலே இருக்கக்கூடிய 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் கேட்டாங்கன்னா அப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். இதே வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு அப்போ ஸ்லோப் கேட்டாங்கன்னா அப்போ யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நவ் ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா now slope of x-axis so x-axis ஓட slope என்னன்னு பார்க்கலாம். so x-axis வந்து x-axis ஓட எவ்வளவு angle make பண்ணும்? 0 degree இல்லையா? x-axis ஓட 0 degrees make பண்ணும். so அப்போ therefore tan 0 0. அப்போ therefore slope of the x-axis is 0. so slope of x-axis is 0. and then the second one slope of y-axis so y-axis ஓட slope என்ன? y-axis ஓட இந்த x-axis that is per line for example y-axis வந்து x-axisல இருந்து எவ்வளவு angle make பண்ணுது? இந்த angle எவ்வளவு? what is this angle? 90 degree இல்லையா? y-axis makes an angle of 90 degree with the x-axis. அப்போ therefore we can say that slope of y-axis is tan 90 which is not defined. tan 90 which is not defined or infinity ன்னு சொல்லலாம். we can say it as a infinity. infinityங்கிறது it is not a number. இது நம்பர் கிடையாது. it is just a symbol to denote that it is a very big number. அது பெரிய நம்பர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் தான் infinity. அது எக்ஸாக்டாக ஒரு நம்பர் கிடையாது. ஓகேவா? அடுத்தது now slope of any line parallel to x-axis. so x-axisக்கு parallel-ஆ ஏதாவது ஒரு லைன் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு, x-axisக்கு parallel-ஆ ஒரு லைன் இருந்துச்சுன்னா அது x-axis-ஓட எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணும்? அதுவும் 0 டிகிரி தான் மேக் பண்ணும். அப்போ therefore slope of the any line parallel to x-axis அதுவும் வந்து 0 தான். tan 0 0. அதே மாதிரி slope of any line parallel to y-axis. so y-axisக்கு parallel-ஆ இருக்கக்கூடிய லைன் y-axisக்கு parallel-ஆ இருக்கக்கூடிய லைன் சப்போஸ் இப்படி ஒரு லைன் இருக்குன்னா இது எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணும்? x-axis-ஓட இது வந்து 90 டிகிரி மேக் பண்ணும் இல்லையா? அப்போ tan 90 which is infinity. இப்போ இதுவும் infinity தான் வரும். புரியுதாமா? ஸோ அதனால் இது முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து you should understand this. ஓகே, இப்போது 3 points 3 or more points are said to be collinear. எப்போ அதை collinearனு சொல்லுவோம்னா if they lie on the same line, ஒரே லைனில் இருந்துச்சுன்னா then the 3 or more points are said to be collinear. அது எல்லாமே collinearனு சொல்லலாம். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக 3 பாயிண்ட் வந்து ஒரே லைனில் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் condition for 3 points to be collinear. ஸோ ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொலினியராக இருக்கிறதுக்கான கண்டிஷன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஸ்லோப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 3 பாயிண்ட்ஸை வந்து ஏபிசின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட் த 3 பாயிண்ட்ஸ் டு பி ஏபிசி. இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை ஏபிசின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்டும் ஒரே லைனில் இருக்கணும்னா இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட்டும் ஏபிசி இந்த 3 பாயிண்ட்டும் ஒரே லைனில் இருக்கணும்னா ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இல்லையா? ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்லோப் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ த கண்டிஷன் ஃபார் த 3 பாயிண்ட்ஸ் டு பி collinear is slope of AB should be equal to slope of BC. ஸோ இங்கே BC இல்லாமல் AC கூட எடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸ்லோப் ஆஃப் AB is equal to ஸ்லோப் ஆஃப் BCயாக இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுனா தான் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் கொலினியர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் அப்போ தான் கொலினியர்னு சொல்லுவோம். அதர்வைஸ் தே ஆர் நாட் கொலினியர். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்லோப் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபியும் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசியும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் தென் வி கேன் சே தட் த 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர். அந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் கொலினியர்னு சொல்லலாம். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர்செப்ட்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். we are going to see about intercept. ஸோ இன்டர்செப்ட் ஆஃப் எ லைன், ஒரு லைனோட இன்டர்செப்ட்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் இன்டர்செப்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அ லைன்னு எடுத்துக்கலாம். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது ஏபி. that is the distance from the origin and the point where it cuts the x axis is called as the x intercept. அதுதான் நம்ம x intercept ன்னு சொல்றோம்.
அதே மாதிரி the distance from the origin and the point where the line cuts the y-axis is called as the y-intercept. இந்த distance தான் நம்ம x-intercept ன்னு சொல்லுவோம், இந்த distance தான் y-intercept ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த distance a ன்னு இருந்துச்சுன்னா, இந்த distance b ன்னு இருந்துச்சுன்னா, if OA is equal to a and OB is equal to b, then OA and OB are called the x and y intercept respectively. So அதுதான் நம்ம x and y intercept ன்னு சொல்லுவோம். x interceptங்கிறது the distance from the originலேருந்து அந்த லைன் எங்கே x axis-ஐ கட் பண்ணுதோ அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம x intercept ன்னு சொல்லுவோம். அதுமாதிரி y interceptங்கிறது ஆரிஜின்லேருந்து இந்த லைன் எங்கே y axis-ஐ கட் பண்ணுதோ அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம y intercept ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்செப்ட் வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா both x and y intercept are positive. x intercept positive, y intercept positive. whereas இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு x intercept வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும், y intercept பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகேவா, x intercept நெகட்டிவ், y intercept பாசிட்டிவ். whereas இப்படி எடுத்திங்கன்னா both x and y intercept are நெகட்டிவ், ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கும். இப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு x intercept பாசிட்டிவாக இருக்கும், y intercept நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகேவா, now and then இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், that is equation of x-axis. equation of x-axis. So அதுவும் ஒரு straight line தான். So அதுக்கு ஒரு equation இருக்கு. So equation of x-axis is y is equal to 0. So this is the equation of x-axis. Note. And my equation of y-axis. Equation of y-axis. Y-axis ஓட equation வந்து it is x is equal to 0. இது ரெண்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது முக்கியமான விஷயம். ஓகேவா, அடுத்தது different forms of equation of a straight line. equation of a straight line எத்தனை விதமான equation of a straight line இருக்குன்னு பார்க்கலாம். so equation of straight line, எத்தனை forms of equation of a straight line இருக்குன்னு பார்க்கலாம். the first one is slope intercept form. slope intercept form. so இப்போ ஒரு straight lineக்கு வந்து ஸ்லோப்பும் அதோட interceptனா இங்க we mean the y intercept. y interceptனா இந்த distance, that is originல இருந்து அது y axis எங்க கட் பண்ணுதோ இந்த distance கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ how to write the equation of the straight line. so the equation of the straight line, the equation of the straight line, the equation of the straight line with slope m. so slope m and y intercept c. y intercept c. so இதோட equation வந்து என்னன்னா it is y is equal to mx plus c. so this is the equation of the straight line having the slope m and y intercept c. cங்கிறது y intercept. ஓகேவா, so this is the equation of the straight line. அடுத்தது second one என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா point slope form. point slope form. so the equation of the straight line, the equation of straight line with slope m and passing through the point, passing through x1 y1. so in the point வழியா போகுது and it has a slope m na அப்ப the equation of the straight line is it is y minus y1 is equal to m into x minus x1. so this is the equation of the straight line which is passing through the point x1 y1 and having the slope m. அதோட equation இதுதான். ஓகேவா, அடுத்தது வந்து next 2 point form. so 2 point form, that is equation of the straight line joining 2 points, ரெண்டு points, that is x1 y1 and x2 y2. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் அது வந்து என்னன்னா it is y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. so this is the formula for equation of the straight line joining 2 points. ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் இதுதான். ஓகேவா, அடுத்தது the next one is intercept form. intercept form. so intercept form என்றது equation of the straight line, equation of the straight line having
x and y intercepts as a and b. So a and b are the x and y intercept. Now then the equation of the straight line, it is x by a plus y by b is equal to 1. So this is the equation of the straight line with x and y intercept a and b. X intercept a, y intercept b ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்ப equation of the straight line கான formula இதுதான். This is the equation of the straight line. Okay வா? And then next one, the next one is normal form of equation of a straight line. Normal form of the equation of a straight line. So இங்க வந்து நமக்கு எப்பயுமே ஒரு straight line equation நம்ம எழுதணும்னா அதுக்கு minimum அந்த straight line பத்தி நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஒரு straight line equation எழுதணும்னா minimum அதுக்கு நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த straight line பத்தி. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல ஸ்லோப்பும் y இன்டர்செப்ட்டும் தெரிஞ்சா இது ஈக்குவேஷன். இங்க ஒரு பாயிண்ட்டும் ஸ்லோப்பும் தெரிஞ்சா அப்ப இதுதான் ஈக்குவேஷன். and then ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்ப இதுதான் ஈக்குவேஷன். and then இதுல இன்டர்செப்ட் x இன்டர்செப்ட் y இன்டர்செப்ட் ரெண்டு விஷயம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதுதான் ஈக்குவேஷன். இப்போ இந்த நார்மல் ஃபார்ம்ல என்னன்னா that is the equation of the straight line. The equation of the straight line whose perpendicular distance from the origin is P and angle made by the perpendicular is alpha is. So அதாவது இங்க வந்து நமக்கு என்ன ரெண்டு விஷயம் கொடுத்திருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி இருக்குன்னா ஆரிஜின்ல இருந்து இது x axis இது y axis ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் வரையறோம். ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் வரையறோம். இந்த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இது p ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. and இந்த பெர்பெண்டிகுலர் இந்த x axis ஓட மேக் பண்ணக்கூடிய angle made by the perpendicular ன்றது இந்த angle alpha. இது ரெண்டும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா then the equation of the straight line. அப்ப equation of the straight line கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. So this is the equation of the straight line given the length of the perpendicular from the origin to the given line. Origin இருந்து கொடுத்திருக்க லைனுக்கு length of the perpendicular and then angle made by the perpendicular. இந்த perpendicular இந்த x axis ஓட எவ்வளவு angle make பண்ணுதோ இந்த angle கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்ப equation of the straight line கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula இதுதான். So this is the equation of the straight line. அடுத்தது next one is parametric form. So parametric form of equation of a straight line. So the parametric form of equation of a straight line வந்து எப்படி எழுதலாம்னா it can be written like this. That is x minus x1 by cos theta or the equation of the straight line passing through x1 y1 and making angle theta with x axis. So இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா அப்ப the formula is x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta is equal to r. So this is the equation of the straight line given that is it passes through the point x1 y1 and makes an angle theta with the x axis. Okay வா? அது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இது parametric form. இங்க வந்து r ங்கிறது it is called as the parameter. r is called as the parameter. r வேரியாக உங்களுக்கு வந்து actually உங்களுக்கு இந்த that is ஒவ்வொரு points on the line கிடைக்கும். You'll get a points on the line. அந்த லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே கிடைக்கும். actually இங்க r ங்கிறது என்னன்னா இப்போ for example ஒரு லைன் இப்படி இருக்குன்னு imagine பண்ணிக்கலாம். Let us imagine we have a line like this. It passes through the point q x1 y1. So இதுதான் இந்த point q x1 y1. இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த ஆங்கிளும் கொடுத்திருக்காங்க. angle made by the line with x axis. இந்த ஆங்கிளும் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு இந்த equation of the straight line கண்டுபிடிக்க என்ன பண்றோம்னா p any point எடுத்துக்கிறோம். px, y any point எடுத்துக்கிறோம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம r ன்னு சொல்றோம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம r ன்னு சொல்றோம். This distance we call it as r. ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட ஃபார்முலா एक्चुअली கண்டுபிடிக்கணும்னா இது வந்து என்ன ஆகும்னா இங்க இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் இங்க இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் வரைவோம். இங்க இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் வரைவோம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்னா it will be x minus x1.
அதுமாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும்னா y மைனஸ் y1, ஏன்னா இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் y, அப்போ இது வந்து y1, அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் y மைனஸ் y1. அது மாதிரி இங்கே இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் x, இந்த டிஸ்டன்ஸ் x1, ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் x மைனஸ் x1. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அண்ட் இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. அப்போ இதுலேருந்து cos theta என்ன வரும்? What will be cos theta? Adjacent by hypotenuse. அப்போ x minus x1 by r. ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா x minus x1 by cos theta is equal to rன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி sin theta என்ன வரும்? It is y minus y1 by rன்னு வரும். ஸோ அதுலேருந்து தான் y minus y1 by sin theta is equal to rன்னு சொல்கிறோம். ஸோ this is the parametric form of equation of a straight line. இதில் r மாற மாற உங்களுக்கு இதில் இருக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் கிடைக்கும். You'll get each and every point on the straight line. இந்த straight line இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் கிடைக்கும். r ஓட வேல்யூ ஒன்று எடுக்கும். ஸோ any point on the straight line can be taken as, so இதுலேருந்து any point நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா it can be taken as x1 plus r cos theta y1 plus r sin theta ன்னு எடுத்துக்கலாம். any point on the straight line we can take it like this. இந்த மாதிரி ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே ஆறுங்கிறது இட் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த கிவன் பாயிண்ட் அண்ட் நம்ம எடுத்த பாயிண்ட், இதற்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர். ஓகேவா? ஸோ அப்போ தேர்ஃபோர் நமக்கு எனி பாயிண்ட் ஆன் த லைன் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ ஆர் மாற மாற வில் கெட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இருக்க மேலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால தான் ஆரை வந்து நம்ம வேரியபிள் பேராமீட்டர்னு சொல்கிறோம். இது வந்து இட் இஸ் அ வேரியபிள் பேராமீட்டர். ஏன்னா ஆர் மாற மாற உங்களுக்கு இந்த லைன் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் கிடைக்கும். வில் கெட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த லைன். Now next நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ லைன். General form of equation of a line. So the general form, so generally நம்ம equation of a line நாலே எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the general form of equation of a line. So the general form of equation of a line is ax plus by plus c is equal to 0. So this is the general form of equation of a line. So இதுதான் இந்த லைனோட general form. வேற இங்க a b c should not be equal to 0. 0வா இருக்கக்கூடாது. சரி, இது வந்து ஒரு சிலது ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ லைன். ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எ லைன்ன்றது இதுதான். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சம்ஸ் போட போகிறோம். இதில் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ். இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வந்து மோர் ஆர்லெஸ் நீங்கள் வந்து எல்லாமே போன வருஷம் படிச்சிருப்பீங்க, இந்த இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் வரைக்கும். இந்த வருஷம் புதுசாக இருக்கக்கூடியது இந்த நார்மல் ஃபார்மும் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மும் தான். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸ் போடலாம். we can work out sums. சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கேளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கேளுங்க, நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ இதை தான் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு டேப்லர் காலமாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த அத்தனை ஃபார்முலாஸையும் they have given it as a tabular column. ஒரு டேப்லர் காலமாக போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்னா அப்போ அதுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன், அடுத்து ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம்னா அதுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி டேப்லர் காலமாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம எழுதின அவ்வளோ ஃபார்முலாஸையும் டேப்லர் காலமாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸ் போடலாம். let us work out sums based on this. ஸோ எக்ஸாம்பிள் 6.7 போடுவோம். Find the slope of the straight line passing through the points. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய அந்த straight lineோட ஸ்லோப் கேட்டிருக்காங்க. Also find the angle of inclination of the line with the x-axis. So இந்த angle of inclinationும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். So example 6.7. ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the given points are, it is a x1 y1, so this is equal to 5, 7, and then b x2 y2 is equal to 7, 5. Now slope of line AB. ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம்? இட் இஸ் y2 minus y1 divided by x2 minus x1 இல்லையா? அப்போ therefore slope m is equal to y2 minus y1. ஸோ இதுதான் y2. அப்போ therefore 5 minus 7 divided by x2 minus x1, 7 minus 5, or which is equal to, ஸோ இதை simplify பண்ணிங்கன்னா அப்போ you'll get it as minus 2 by 2, or which is equal to minus 1 வந்துடும். ஸோ the slope m is equal to minus 1.
இப்போ நமக்கு angle of inclination கேட்டிருக்காங்க. angle of inclination எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். Now we know that m is equal to tan theta. So this is equal to minus 1 ன்னு இருக்கு. அப்போ நமக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தீட்டான்னு பார்க்கலாம். டேன் எப்போ நெகட்டிவாக இருக்கும்? டேன் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் நெகட்டிவ். அப்போ தேர்ஃபோர் இப்போ மைனஸ் ஒன்று நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இட் கேன் பி ரிட்டன் as tan ஆஃப், ஏன்னா நம்ம நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் எடுக்கக்கூடாது. ஆங்கிள் வந்து பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில் தான் எடுக்கணும். தட் இஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் தான் எடுக்கணும். கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் எடுக்கக்கூடாது. அதனால தான் நம்ம ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் எடுக்காமல் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் எடுக்கிறோம். ஸோ செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள் எப்படி எடுக்கணும்? பை மைனஸ் பை பை 4 இல்லையா? செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஆங்கிள்னாலே எப்படி எடுக்கணும்? பை மைனஸ் பை பை 4. அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு tan ஆஃப் 3 பை பை 4. tan theta is equal to, அப்போ therefore angle of inclination theta is equal to 3 pi by 4. So this is the angle of inclination. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ அடுத்தது example 6.8. Find the equation of the straight line cutting an intercept phi from the negative direction. So negative direction of y-axis. Negative direction of y-axis la intercept phi make பண்ணுது and is inclined at an angle of 150 degree to the x-axis. So angle of inclination y-intercept கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு example 6.8 நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is given that angle of inclination theta, it is given as 150 degree. இது கொடுத்துருக்காங்க. and then இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க? intercept, y-intercept c is equal to, so negative direction it is minus 5. negative direction நம்ம minus 5 எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா equation of the straight line கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ y-intercept தெரியும். அப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஸ்லோப் m is equal to tan theta. So அப்போ which is equal to tan of 150. tan 150 எப்படி எழுதலாம்? tan of 180 minus 13 எழுதலாமா? So 180 minus theta lies in second quadrant. Second quadrantல tan is negative and 180 இருக்கிறதுனால same function. அப்போ it is tan 30. இப்போ which is equal to minus 1 by root 3. So அப்போ therefore this is the slope. இப்போ ஸ்லோப்பும் y-interceptடும் தெரியும். அப்போ therefore the equation of the straight line. அப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? So equation of the straight line is y is equal to mx plus c. So இப்போ இதில் substitute பண்ண வேண்டியது. அப்போ y is equal to minus 1 by root 3 into x minus 5. So எல்லாத்தையும் அந்த சைடில் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா, இப்போ you'll get this as x by root 3 plus y plus 5 is equal to 0. ஆர் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா எப்போவுமே ஈக்குவேஷனை ஜென்ரல் ஃபார்மில் தான் எழுதணும். ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம்ன்றது ax plus by plus c is equal to 0. அந்த ஃபார்மில் தான் எழுதணும். இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா என்ன வரும்? x plus root 3y plus 5 root 3 is equal to 0. அந்த root 3 அங்கே cross multiply பண்ணிட்டோம். ஸோ this is the equation of the straight line. இதுதான் equation of the straight line. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? அடுத்தது example 6.9. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஷோ தட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர். இந்த 3 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு கொலினியரான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் படித்தோம்? ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இல்லையா? அதான் நான் கண்டிஷன் ஃபார் 3 பாயிண்ட்ஸ் டு பி கொலினியர். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் it is a is equal to 0, minus 3 by 2 and then b is equal to 1, minus 1. Then c is equal to 2, minus 1 by 2. Now the condition for 3 points to be collinear. So என்ன condition படிச்சோம்? Slope of AB is equal to slope of BC. இதுதான் கண்டிஷன். இப்போ இந்த கண்டிஷன் வருதான்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி, ஏபியோட ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸ்லோப் 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? y2 minus y1 by x2 minus x1. அப்போ என்ன வரும்? y2 minus y1. ஸோ அப்போ it is minus 1 plus 3 by 2 divided by x2 minus x1. That is 1 minus 0. அப்போ which is equal to, ஸோ இதை simplify பண்ணிங்கன்னா இப்போ you'll get it as minus 2 plus 3. இப்போ you'll get it as 1 by 2.
1 by 2 வந்துரும். So this is slope of AB. அடுத்தது slope of BC. BC ஓட slope again அதுக்கும் அதே formula தான் y2 minus y1 y2 minus y1, so it is minus 1 by 2 plus 1 divided by x2 minus x1, so it is 2 minus 1 which is equal to, so இதை simplify பண்ணுவோம். So it is going to be LCM எடுத்தோம்னா minus 1 plus 2 which is going to be minus 1 by 2 divided by கீழே நமக்கு என்ன இருக்கும் 1 sorry இது minus 2 plus 1 வந்து plus 1 by 2 by 1 or which is equal to 1 by 2. So அப்போ therefore slope of AB is equal to slope of BC. அப்போ therefore the points A, B, C are collinear. So இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் collinear. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சில இது ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ் தரேன் நான், ஒரு சில சம்ஸ் ஹோம்ஒர்க் தரேன் நான், அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான். ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ் போடுங்க. தட் இஸ் இதில் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் 6.16 இது ஹோம்ஒர்க். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the length of the perpendicular drawn from the origin to the line is 12. ஸோ ஆரிஜின்லேருந்து அந்த லைனுக்கு length of the perpendicular வரைஞ்சிருக்காங்க, அது 12 and makes an angle of 150 degree with the positive direction of x-axis. அந்த perpendicular வந்து it makes an angle of 150 degree with the x-axis. Now find the equation of the line. ஸோ இது வந்து நார்மல் ஃபார்ம். நார்மல் ஃபார்ம்க்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம், x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. இங்கே pங்கிறது தான் 12, pங்கிறது 12 and ஆல்ஃபாங்கிறது 150. ஸோ அப்போ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் இந்த ஃபார்முலாவில். ஸோ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், எக்ஸ் காஸ் 150 ப்ளஸ் ஒய் சைன் 150 இஸ் ஈக்குவல் டு 12. ஓகேவா? இப்போ காஸ் 150க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. காஸ் 150க்கு எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், 180 மைனஸ் 30. காஸ் ஆஃப் 180 மைனஸ் தீட்டா லைஸ் இன் செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் காஸ் இஸ் நெகட்டிவ், ஸோ மைனஸ் அண்ட் 180 இருக்கனால சேம் ஃபங்க்ஷன், அப்போ மைனஸ் காஸ் 30 வந்துடும். cos 30க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஃபார் cos 30. cos 30க்கு என்ன வேல்யூ, மைனஸ் ரூட் 3/2 வரும். ஓகேவா? அந்த நீங்கள் sin 150 அதுவும் அதே மாதிரி தான் 180 மைனஸ் 30 எடுத்துக்கோங்க. 180 மைனஸ் தீட்டா லைஸ் இன் செகண்ட் குவாட்ரண்ட். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் இஸ் பாசிட்டிவ், ஸோ அதனால் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு and then 180 இருக்கனால சேம் ஃபங்க்ஷன், அப்போ sin 13 வந்துடும். sin 30யோட வேல்யூ என்ன, 1/2. அப்புறம் காமனாக எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூல் கெட் திஸ் ஆன்சர். இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூஷன், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இந்த சம் ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க. எக்ஸாம்பிள் 6.16. அடுத்தது இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சம், the first sum full homework. இந்த first sum பாருங்க, நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, find the equation of the lines passing through the point. இந்த point and y intercept கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாயிண்ட்டும் y interceptடும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா how to find the equation of the line, எப்படி equation of the line கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே, it passes through the point. Now equation of the line passing having the y intercept. ஸோ y intercept இருக்கக்கூடிய equation என்ன, the equation of the line with slope m and y-intercept c is, so அது என்ன equation படித்தோம், y is equal to mx plus c இல்லையா? இப்போ இதில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். இப்போ y is equal to mx plus c தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, -4. Now this line passes through the point 1, 1. It passes through 1, 1. ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு 1, ஒய்க்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ 1 is equal to m into 1 minus 4 or m is equal to 1 plus 4, 5 வந்துடும். இப்போ இதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது. அப்போ therefore the required equation is, so the required equation is என்ன வரும், y is equal to 5x minus 4. So this is the equation. or இதை நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மில் எழுதணும்னா 5x minus y minus 4 is equal to 0. So this is the equation of the line. புரிஞ்சுதாம்மா?
அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க passing through the point and have with the slope 3. So slope and point கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ therefore slope m கொடுத்துருக்காங்க, point x1 y1 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ equation of the straight line formula என்ன, y minus y1 is equal to m into x minus x1. அந்த formulaல substitute பண்ணி simplify பண்ண வேண்டியதான். And passing through two given points, அதுக்கு என்ன formula படித்தோம், y minus y1 is by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. ஸோ அதில் just substitute பண்ண வேண்டியதான். அடுத்தது அந்த perpendicular from the origin makes an angle 60 degree with the x-axis. Perpendicular from the origin வந்து it makes an angle 60 degree with from the x-axis ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ which means alpha is equal to 60 degree ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ equation of the straight line க்கு என்ன formula படித்தோம், normal formula x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. இப்போ 60 degree substitute பண்ணுவோம். அப்போ x cos 60 degree, x cos 60 degree என்ன வரும், cos 60 degree is 1 by 2 plus y into sin 60 degree is root 3 by 2 is equal to p. Now this line passes through the point 1, 1 இல்லையா. இப்போ xக்கு 1 yக்கு 1 substitute பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு p ஓட வேல்யூ கிடச்சிரும். அந்த p வேல்யூவை திருப்பி இதில் substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா then you will get the equation கிடச்சிரும். புரிஞ்சுதாமா. ஸோ இதுலேருந்து x plus root 3y is equal to 2pன்னு வந்துடும். ஸோ இதில் xக்கு 1 yக்கு 1 substitute பண்ணிங்கன்னா அப்போ you will get the value of p ஓட வேல்யூ கிடச்சிரும். அதை இங்கே substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா then you will get the equation of the straight line equation கிடச்சிரும். புரிஞ்சுதாமா. புரிஞ்சுதா. இது ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் இந்த சம் ஹோம்ஒர்க்காக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். எல்லாம் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகேவா, ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் தான். ஓகே, இன்றைக்கி இது வரைக்கும் போதும். மீதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.